Section 3 അടുത്ത question ആ പേപ്പറിലെ അവസാനത്തെ question. Question number 18. Let F1 defined from R to R, F2 defined from minus pi by 2, open interval minus pi by 2, pi by 2 to R, F3 defined from open interval minus 1, e raised to pi by 2 minus 2 to R, F4 defined from R to R, B functions defined by f1 of x equal to sine of root over 1 minus e raised to minus x square, f2 of x equal to modulus of sine x by tan inverse x if x not equal to 0, if x equal to 0 it is equal to 1, where inverse trigonometric function tan inverse x assumes values in open interval minus pi by 2, pi by 2. f3 of x equal to square bracket in square brackets sine of log of x plus 2 to the base e, where for t belongs to R, square bracket t in square brackets denote greatest integer less than or equal to t. That is greatest integer function. f4 of x equal to x square into sine of 1 by x when x not equal to 0, equal to 0 when x equal to 0. These are the functions. Now the matching is, list 1 is the function f1 is, the function f2 is, the function f3 is, the function f4 is. Okay. Right side list 2 not continuous at x equal to 0, continuous at x equal to 0 and not differentiable at x equal to 0, differentiable at x equal to 0, its derivative is not continuous at x equal to 0, differentiable at x equal to 0 and its derivative is continuous at x equal to 0. Okay, so x equal to 0 adinte continuity differentiability കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് f1 of x. f1 of x എന്താണ്? സൈൻ ഓഫ് f1 of x equal to sine of root over 1 minus e raised to minus x square. This function is defined from R to R. Okay, f1 is defined from R to R. Okay. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾ സീറോയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നോക്കേണ്ടത്. സീറോയിൽ നോക്കാം. ഈ f1 ഓഫ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഇ റേസ് ടു 0, ഇ റേസ് ടു 0 1 ആണ്, 1 മൈനസ് 1 0 വരും, സീറോൻ്റെ റൂട്ട് 0 വരും. സൈൻ ഓഫ് 0 ഈസ് 0, ദാറ്റ് മീൻസ് f1 ഓഫ് 0 ഈസ് 0. നൗ ലിമിറ്റ് x tends to 0, f1 of 0, sorry, f1 of x equal to limit x tends to 0 sine of root over 1 minus e raised to minus x. This is also become 0. That means our limit x tends to 0 f of x f of 0 equal ആണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? Yes, f1 of x is continuous at x equal to 0. Continuous at ഇതിൽ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0 ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം? ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0, കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0. ഇനി അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ്. അതും ഏത് പോയിന്റിലാണ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0ലാണ് വേണ്ടത്. സോ f1 ഓഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f ഓഫ് h മൈനസ് f ഓഫ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ h. f ഓഫ് a പ്ലസ് h a 0 ആണ്. സോ f ഓഫ് h മൈനസ് f ഓഫ് 0 ബൈ h എന്ന് എഴുതാം. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 f of h is sine of root over 1 minus e raised to minus h square minus f of 0. ഇവിടെ f1 ആണ്. f1 of 0 is 0. Okay, so divided by, okay, ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ f1 എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ,
divided by h. കാരണം ഈ പാർട്ട് എന്തായി മാറി 0 ആയി മാറി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഏത് ഫോമാണ്? 0/0 ഫോമാണ്. സോ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഓവർ 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ root over 1 minus e raised to minus h square into root over 1 minus e raised to minus h square by h. ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ? ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. സൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോമിലായി വേറെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് എച്ച് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും, ഇത് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും, ഇതും 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ബിക്കം 1. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് പാർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. റിമൈനിങ് പാർട്ട് എന്താണ്? ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 root over 1 minus e raised to minus h square by h ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് 1 by e raised to h square എന്ന് എഴുതാം, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 root over e raised to h square minus 1 divided by h square. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 1 by h. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ അല്ല, ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും? ഇ റേസ് ടു എച്ച് സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാക്കാം നമുക്ക്. ഈ 1/h ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാം. ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 റൂട്ട് ഓവർ ഇ റേസ് ടു എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ. ഒരു എച്ച് സ്ക്വയർ ഞാൻ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ബാക്കി ഒരു റൂട്ട് 1 ബൈ റൂട്ട് ഓവർ ഇ റേസ് ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും, റൂട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു റൂട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ കൊടുത്തു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ്. ആ ഫോമിലാണ് അത് വരുന്നത്. വേറെ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 വരികയാണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് പാർട്ട് ബിക്കം 1. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ പാർട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം റൂട്ട് എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 മോഡ് എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം. റൂട്ട് ഓവർ എച്ച് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് മോഡ് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം, മോഡ് എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് മോഡ് എച്ച് ബൈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. യു നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എച്ച് ബൈ എച്ച് വരും, അത് 1 വരും. ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് മോഡ് എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. That means left hand derivative is 1 and right hand derivative is 1 and left hand derivative is -1. So it is not differentiable at x equal to 0. So f1 of x is not differentiable at x equal to 0. Continuous ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. റീസൺ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം, എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കി. കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ ഹിയർ. യെസ്, മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പി മാച്ചസ് വിത്ത് 2. പി മാച്ചസ് വിത്ത് 2. എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? എയും ഡിയും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. f2 of x. f2 of x equal to mod sin x divided by tan inverse x. f2 of x equal to mod sin x divided by tan inverse x. For x not equal to 0, okay, x equal to 0 അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം f2 of 0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. f2 of 0 1 ആണ്. ഈ പോയിന്റിലല്ലേ, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് f2 of 0 1 കിട്ടി. ഇനി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഈ f2 of x കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 വി ഹാവ് മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മോഡ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ 0 പ്ലസ് എടുത്താൽ, നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ബിക്കം, ഇത് 1 ആവും, ഇതെന്തായി മാറും 1 ആവും. സോ ദ ആൻസർ ബിക്കം 1.
limit x tends to 0 minus mod sin x by x divided by tan inverse x divided by x ചെയ്താൽ ഈ പാർട്ട് എന്തായി മാറും? മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ആയി മാറും. അത് -1 ആയി മാറും. ഡിനോമിനേറ്റർ 1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഹിയർ. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. സോ f2 of x is not continuous at x equal to 0. Okay, not continuous at x equal to 0. Yes, 1 is there. Okay, so q2 1, p2 2, q2 1, p2 2, q2 1. Yes, option D is the right answer. ആൻസർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടി, പക്ഷേ ബാക്കി പാർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഏതിലേക്ക് പോവാം? f3 of x-ലേക്ക് പോവാം. f3 of x is sin of f3 of x greatest integer of അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ, greatest integer of sin of log x plus 2 to the base e. ഇതാണ് f3 of x. അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ്? -1, e raised to pi by 2 minus 2. -1, e raised to pi by 2 minus 2. ഇവിടേക്ക് എഴുതാം. -1, e raised to pi by 2 minus 2 ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 2r. ഇതാണ് f3 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം -1, e raised to pi by 2 minus 2 to r. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ നോക്കാം. നമുക്കിതിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, -1 to e raised to pi by 2 minus 2. ദാറ്റ് മീൻസ് log x, സൈൻ ഓഫ് log x plus 2 to the base e ആണ്. അതിൽ x lies between ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ആണ്, x lies between -1 and e raised to pi by 2 minus 2. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് x plus 2 ആണ്. ഞാൻ x plus 2 എഴുതിയാൽ ഓക്കെ, സോ x plus 2 lies between e raised to pi by 2 and 1 ത്രൂ ഔട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്തു. Now taking log, okay, log of x plus 2. So log of x plus 2 to the base e lies between pi by 2 and 0 and pi by 2. Sin of log x plus 2 to the base e lies between, ഇതിൻ്റെ സൈൻ എടുത്താൽ ഇവിടെ 1 വരും. Sin of 0 is 0. So it lies between 0 and 1. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ എക്സിന് ഈ വാല്യൂസ്, ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലെ വാല്യൂസാണ് ഞാൻ എക്സിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആയിരിക്കും. സൈൻ ഓഫ് log of x plus 1 to the base 2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈൻ ഓഫ് log of x plus 2 to the base e. ഓക്കെ, സൈൻ ഓഫ് log of x plus 2 to the base e, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആയിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ f3 of x എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് എക്സിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ x equal to 0 കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ടോ നോക്കി, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കി. കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് x equal to 0 ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് x equal to 0. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് x equal to 0, നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, അതല്ല, നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് x equal to 0, ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് x equal to 0. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, കാരണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 0 ആണ്. 0ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വീണ്ടും 0 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് x equal to 0 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് x equal to 0. സോ f3
R ആണ്. R matches with 4. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഓപ്ഷനിൽ R ഏതുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? 4 ആയിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എസ് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ F4 ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ F4 കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, F4 of x is x square into sine of 1 by x. X square into sine of 1 by x. If x not equal to 0, x equal to 0 അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് F4 of x എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതിൽ? യെസ്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ നോക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം F4 of 0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. F4 of 0 ഈസ് 0. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത്. ഓക്കെ, ഇനി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 F4 of x ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 x square into sine of 1 by x. ഓക്കെ, എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും. സൈൻ ഓഫ് 1 by x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇൻറ്റു 0 വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ limit and value of function at that point is equal. Limit x tends to 0, f4 of x equal to f4 of 0. So this function f4 of x is continuous at x equal to 0. It is continuous at x equal to 0. So first option alla. Okay, ini ഇതാണോ നോക്കണം. ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ അതിന് നമ്മൾ F4 of 0. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 F4 of h എന്ന് എഴുതാം. 0 ആണ്. 0 plus h is h. മൈനസ് F4 of 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ h എന്ന് എഴുതാം. Limit h tends to 0, f4 of h is h square into sine of 1 by h. Minus f4 of 0 is 0 divided by h. അതിൽ ഒരു h നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് h tends to 0, h into sine of 1 by h. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെ ഇവിടെ h 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും. സൈൻ ഓഫ് 1 by h, സൈൻ ഓഫ് 1 by hന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1 ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ anyway this is get multiplied by 0, so answer become 0. Okay, so f4 dash of 0 അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് 0 കിട്ടി. അവിടെ എന്തായാലും അത് LHDയും RHDയും വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 0ക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൾസോ. സോ ഓപ്ഷൻ 1 അല്ല, സോറി, മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിസ്റ്റ് 2ൽ 1 അല്ല. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത് നോക്കിയേ. യെസ്, കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതും അല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 അതൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ F4 of xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരാം? യെസ്, 0ൽ 0 ആണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0ൽ 0 തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഇനി എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0ൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ഫംഗ്ഷൻ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കിയേ. യെസ്, എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ ഓഫ് 1 by x ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ ഓഫ് 1 by xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് 1 by x ആണ്. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2x ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് 1 by x കിട്ടും. പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് 1 by xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് 1 by x വരും, ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 by x സ്ക്വയർ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് 2x സൈൻ ഓഫ് 1 by x മൈനസ് കോസ് ഓഫ് 1 by x. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് F4 dash of x. ഓക്കെ,
ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടി. ഇനി ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതല്ലേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് അറിയണം. ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. f4-0 നമുക്ക് കിട്ടി. അതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി എന്താ വേണ്ടത്, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 f4-x. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും എന്താവണം, ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് f4-x കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ആവണം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 f4-x എന്ന് പറയുന്നത് 2x ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് 1/x ആണ്, മൈനസ് കോസ് ഓഫ് 1/x ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. കാരണം സൈൻ ഓഫ് 1/x ഇങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1 ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആവും. പക്ഷേ കോസ് ഓഫ് 1/xൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1 ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇത് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാലല്ലേ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് f4x, f4-x ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അതിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. സോ അത് എങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ഏതാ, നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നാണ് 4 തന്നത്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എങ്ങോട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്, എസ് ഏതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, 3 മാച്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ എസ് മാച്ചസ് വിത്ത് 3. ഇത് തന്നെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നോക്കിയേ. യെസ്, P matches with 2, Q matches with 1, R matches with 4, S matches with 3. അതിൽ ആ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. അനാലിസിസിലൊക്കെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അനാലിസിസ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ.